Dear students, I welcome all for this video lecture. In this session, we will learn to create an Android app to demonstrate login credentials. I hope all of you have installed Android Studio on your computers. After installing Android Studio, if you open Android Studio, you will be able to see this screen. Okay, so in this screen, you have to create a project to build an application. Hence, click on Start a new Android Studio project. Click on a new Android Studio project. So in Android Studio, there are so many built-in templates which are available for fast development of applications. Okay, so there are some templates available for building application which runs on phone and tablets, as well as templates which are available for building application which runs on wearable devices like smartwatches, TV, automotive, and Android things. Okay, but in our practical session, we will be building an app which runs on Android phones. Hence, click on Phone and Tablet tab. And in this phone and tablet tab, select empty activity. There are so many templates here also, but go with the empty activity template and then click on next. After clicking next, you will be directed to this page. In this page, you can see some tabs where you can edit things. So the first tab is name tab. This is the name of your app that you are going to build it. Okay. So by default, there is a name called My Application. So it is better to change the name of this project which suits your requirement. Okay, here I'm building an app to demonstrate login credential. Hence, I'm going to create a project with the name that matches my requirement. So I'll be giving the name as login demonstration. Okay, after giving the name, next you have to come down and you have to select the language. By default, Kotlin may be chosen as the default language, but I'm going to use a Java language because you have already studied Java in your previous semester. So it is very easy for me to teach the coding part, that is the backend coding. If I write statements in Java, I hope all of you will understand the statement easily instead of Kotlin. Okay, although Kotlin is the popular language which is used to build Android applications from 2013, but still we can use Java as the backend coding language. Okay, hence I am choosing Java language. And next you have to select the minimum SDK, that is nothing but the minimum Android version on which you are going to run your application. Here I am choosing Android 7 Nugget. So there are so many versions of Androids are available. You can choose the version according to your requirement. So if I select Android 7.0 Nugget, so this app that you are going to build now will be executed on approximately 73.7% of the devices. 73.7% of the devices supports the feature that you are going to use it in building this app. Okay, next, after choosing this minimum SDK, next click on finish. Once you click on finish, you will be directed to this page. It takes some time to load the project. So this requires constant internet for building the project. Okay, so if you have connected to a stable internet, you can see this window appears at a faster rate. If your internet is very slow, it takes some time to display the output. Okay, so here, as soon as I click on this activity underscore main.xml page in this window, so I'll be getting a message loading
this message is appearing on my screen, because this Gradle, there is a software called Gradle, which is a built-in tool, which takes some time to display this XML page. Okay. So before that, let us first understand some of the important icons and some of the important tabs which you are going to work with. Okay. So you can see in this page, there is a tab called project. So I'm going to highlight those tabs that we are going to use it in building our applications. Okay, see, there is a tab called project. When you click on this project, you can see a directory with the name app. Under these directory, there are so many subdirectories, or you can say subsections. Okay, main first, and then Java, and then RES section. So RES is nothing but resources that are used in this project. Okay, and then once you this is one of the important tab that we are going to use it in our application. Okay, and then you are going to use the structure tab to understand the structure of the layout that we are going to create. Okay, so it is very important for the programmer to build a user interface. So for the user to enter some of the inputs to the system, right? So user interface build ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ much clear and it is easy, most of the user will use your app for their purpose. Okay, if your user interface is very difficult, then obviously name users cannot use your application, and your application fails to reach many people. Okay, so as soon as the Gradle is built, see, you can see down, daemon started successfully and the Gradle is built. Okay, once the Gradle is built or it's completed or finished, you can see this design page. You can see this design page. You can see this design page. So when you can see this design page, when you click on activity i_main.xml. Okay, so this page has two components. One is code component, other one is design component. In the design page, you are going to create user interface, that is UI. So that this user interface is going to appear for the user. From the user, you are going to collect the information through this user interface. ಈ user interface ಮೂಲಕ ಯಾರು ಈ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಔಟ್, ದಿಸ್ ಆಪ್ ಲೇಔಟ್ is having a text box with the content hello world anta by default barutte. Aita, adana ನೀವು remove ಮಾಡಬಹುದು. So just click on this hello world. So as soon as you click on this hello world, in the left side under the structure tab, you can see two items appearing, constraint layout and text view anta ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಸೊ this layout we call it as a constraint layout in Android Studio. ಯಾಕೆ constraint layout ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲೇಔಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ or a control in this layout, you are going to fix its position. See, hello world na one text box na illi place ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ position na to the center fix ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, you can see the position has been fixed.
ಸೊ ಈ ಲೇಔಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ ರೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಟಾಪ್ ಹೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ಹೈಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಔಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. The deletion option is not available. Okay, just backspace ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲೋ ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಆ ಟೂಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 3 ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟನ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ going to take place. Okay, then there are so many widgets that are available. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಈ widgets ನ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. then layouts ಗಳಿದೆ. there are different types of layouts. again app requirement ಮೇಲೆ ನಾವು layouts ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. so this layout by default Android Studio will provide you with constraint layout ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ರೀಸೈಕ್ಲರ್, ವ್ಯೂ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ನಮಗೆ ಆಪ್ ಬೇಕಾಗಿರಂಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಗೂಗಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂಲ್. ಈ ಟೂಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಿಂಡೋ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂಲ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಟೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಇದೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಐಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್
recommended to change the ID. ID na change ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ID names ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is better. So here I'll be giving the name as login text box. Okay. Login text box ಅಂತ ID ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ some properties ನ ನೀವು change ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Like text that is going to be displayed on this text box. So ಏನಂತ text box ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, login page ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಟೂಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಟೂಲ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸರು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಟೂಲ್ ಅದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ changing the text, next you can choose some other attributes and you can change the values of those attributes. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೈನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So for that, first you have to select that item and then you have to search the attribute called size. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 14 SP ಇದೆ, 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 24 ಗೆ. So it looks bigger now. And next I'm going to change the color of the text also. So again you have to select that control and here in attribute search bar type COLOR. Okay. So color type ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ text color option ಬರುತ್ತೆ. Just click on the text color option. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ 4 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಸೆಂಟರ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್ ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. So let it be below the login page text.
And then now we are going to set the attributes of this plain text. ಈ plain text attributes ನ set ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 2 ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ edit text box and then I'm going to set the attributes of this text box. So first ಬಂದು ID ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಯು ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಐಡಿ ನ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ attribute ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ನೇಮ್ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಯೂಸರ್ಗೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ನೀವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. Okay, so looking at this hint, the user will get an idea, okay, what the user has to enter in this text box. ಈ text box ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಸರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಆ ಹಿಂಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. now the user can enter the user name in that text box. so now ಇದ್ರದ್ದು ಕಲರು ಮತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರೋ ಫಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು UI ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಹೋಗಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಟೂಲ್, ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಯೂಸರ್ಗೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ attribute ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. attribute ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಟ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಅಂಡ್ ID ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ID ನ ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, PWD, password text box ಅಂತ, PWD. So there is a difference between plain text and password text. plain text ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಬಟನ್, ಸೈನ್ ಇನ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಡರ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸಾರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಆಪ್ ವಿಂಡೋ ಆರ್ ಆಪ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ attribute ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ attribute ಅಲ್ಲಿ ID ನ BTN ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟನ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವನ್ ಬಟನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಬಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಈ ಬಟನ್ದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ COLOR ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬೇಡ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶಾಡೋ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. It is not shadow color actually, it is background color I think. So BACK, yes, background color. So background color ali I'll give light color so that sign in clear ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Okay, dark ಕೊಟ್ರೆ okay. So red color choose ಮಾಡಿದೀನಿ. So sign in background color change ಮಾಡಿದೆ. So that's about setting the properties of the button control. Okay. So ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ನ ಈ ತರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕನೂ ಡಿಸೈನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕೋಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈ ಕೋಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ Android Studio is generating an XML code for each of the controls that you have used in this layout. ಈ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ XML ಕೋಡ್ ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ XML ಕೋಡ್ ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I think you might have heard about HTML, hypertext markup language. So HTML is used to create a web page. A web page na create ಮಾಡಕ್ಕೆ, especially creation in the sense a web page ದು outlook ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is a markup language. So ಅದೇ ತರ XML is a markup language, extended markup language ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ XML. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ XML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So HTML concentrates only on the designing part, whereas XML concentrates on handling the data along with the design. Design ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ XML is widely used in building ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು XML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು HTML, XML ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ XML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ XML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, and you can see there are so many tags that are automatically generated by Android Studio. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ XML ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ UI ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ there are some
warning and error message that is popping up in this window. 1 error and 6 warnings and 4 typo founds anta ide. Warnings you can neglect, but errors you cannot neglect. Error rectify ಮಾಡಬೇಕು, then only application successfully build ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ. So what errors, let us see. Just click on this. So now you can see ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ XML ನಾವ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, you will be getting this message hard coded string login page anta barate. So idನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನ ಹೇಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಗ ಅದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೆಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆಟೋ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ, ಅದು ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿನ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅವ್ನ ಐಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಹಾಫ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೋರ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಟೋಫಿಲ್ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ನೋ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಫಿಲ್ ನೋ. And then ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಟೂಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಎರರ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾಗಿನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈಗ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. See, this is XML code and this is the UI component. UI user interface design ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ some activity has to happen, some action has to take place. ಸೊ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಯೂಸರ್ ನ ಅನದರ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಿಂಡೋ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಡಿಸೈನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾವಾ ಅಂತ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ,
ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಬಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್ ಕೊಡೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾವಾದಲ್ಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಜಾವಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ and then I'll fix up the position. Control Z undo ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ just a second. Okay, so ಈ text view ಅಲ್ಲಿ ID let it be as it is, but text ಬಂದು welcome ಅಂತ change ಮಾಡೋಣ. So let me change the text attribute. Text is welcome. Okay, and let me change the font size of this text box to 24 so that it will look bigger when I run the application. Okay. So this is a very simple page. You have just created a page to welcome the user. That's it. If he is a valid user, the user will be taken to this page. If the username and password is invalid, he'll be given a warning like username and password is not correct. Okay, so here you can see after completing the design of the second page, let me check with the coding component. So in the code part, in the XML code, there is some warning you can see. Just correct the warning. Okay, extract the string hard coded string ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ /welcome ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Now there are no errors, no warning in the second page design. Okay, after creating the second page, after designing the second page, let us move on to the main activity.java page. Main activity.java. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯೂಸರ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. So this page main activity.java page ಅಲ್ಲಿ by default some code segment ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Some packages will be automatically imported into this page. So don't try to erase those packages and don't try to erase any of the code in this page. ಯಾವ code erase ಮಾಡಬೇಡಿ, retain the code. Okay, so now after public class main activity extends app compact activity, you are going to create objects of a class. ಯಾವ class objects ಅಂತಂದ್ರೆ text. Okay, edit text. Here the beauty of Android Studio is when you start typing the classes, you will get suggestions.
ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ UN ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೆ PD. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ UN ಅಂಡ್ PD ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ID ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಡಿಸೈನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ID ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಅದೇ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಬಟನ್ಗೆ PUTT ಬಟನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. SI ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಾವಾ ಪೇಜ್ .java ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ UN ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು within this you have to follow this code, that is the syntax r.id. automatically ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. r.id.uname. uname is the name that you have given for that text box. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ID ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ uname ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸಜೆಷನ್, ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UN ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID ತರ, ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು PD ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. PD ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID r.id.pwd. okay, next after this SI equals to find view by ID r.id. ID dot ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಬಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ .ptn. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ SI ಡಾಟ್ಸ್ SI ಡಾಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So on click of this button, first you have to check whether the user has entered the correct username and password. So adike if condition baritini. So here have not connected my application to the database. Any database connect madilla, adikoskara only one valid user matra permission kodakagutte. Aita, so let me assume that username and password as admin and 123. Username admin, password 123 anta assume madkona. If username, that is username ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, UN ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ PD ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. UN dot get text, get the text of that object. Okay, so get text dot to string, convert that text to string dot compare that string to string with
the value called admin ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If the username is admin, similarly password pd 123 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? So for that you will write pd password pd dot get text dot toString dot equals 123 password 123. Then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕೊಡಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಫ್ he is an admin, if the username is admin and password is 123, he is a valid user, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to create an intent. So intent is a class which helps you to navigate from one web page to another web page. Object create ಮಾಡ್ತೀನಿ, in equals to, so here I am getting an error. Let me type it again. Intent space in equals to new intent. It is a constructor. So to this constructor, have to pass an argument. Gain argument ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ main activity dot java ಅಲ್ವಾ ಪೇಜ್, main main activity, sorry capital letter main activity dot this page. ಈ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಯಾವುದು? ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್, w is capital letter, ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ an inactive intent. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we have to call a start activity method. Start activity ಯಾವ ಇಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? in. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. in is the name of the intent I have created. ಅದನ್ನೇ start activity ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. So next, if the username and password is not admin and 123, then we will consider that user as not a valid user. So ಅವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we will give 5 chances for the user to enter username and password. 5 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. 5 ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ main ಡಾಟ್ xml ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. So ಈ text view 2 ಅಂತ ID, you have to remember that ID because I am going to use this ID in programming. Okay, so attribute ಬಂದು ಏನಂತ ಇದ್ರದ್ದು attribute text color change ಮಾಡುವ. Text color ನ because it is an error message, I'll choose purple color for the error message, for displaying error message. And text ದು font ನ ನಾನು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ನ 14 ಇಂದ 18 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ TEXT, text view object that is TV semicolon, and I use a counter to count how many times the user has entered invalid username and password. So ನಾನು 5 ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, so I am setting this counter to 5. Initially 5 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ID admin ಮತ್ತೆ
1 2 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ನ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಯೂಸರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಟಿವಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಟಿವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು find view by id r dot id dot ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 2 ಅದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1 ಬಂದು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ tb dot set text to what? You have to set text to number of attempts remaining is space plus ಎಷ್ಟು attempts remain ಆಗಿದೆ, it will be indicated by this counter. ಈ counter indicate ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, so counter value ನ ಇಲ್ಲಿ display ಮಾಡಬೇಕು. So because counter value is integer, you have to convert that integer to string value, and then you have to go for concatenation. So hence I'll write string. You have a function called string dot value of. So value of c. So the value of c is converted into string, and then it will be concatenated with this string. Okay, then semicolon end. And as suppose if the counter value becomes 0, then sign in button disable ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. For that I am checking a condition. If c equals to 0, if counter value is equals to 0, then what has to be done? Button, sign in button disable ಮಾಡಬೇಕು. si dot set enable ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, enabled. So this you have to set it to false. Enable ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ disable ಮಾಡಬೇಕು. Disable ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then it cannot again try for sign in ಮತ್ತೆ try ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ. Okay, this completes the design and the coding component of our first app for demonstrating login credentials. Now we have to execute the project. ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ if you are executing your project for the first time ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ here is this is the execution button ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ no devices found ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. So this is actually when you execute your project will be installed on emulator ಅಂದ್ರೆ it is a software version of your phone, mobile phones software version, virtual mobile phones ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ when you are running for the first time, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, no devices found ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. You have to install that device. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ AVD ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟಿ ವಿಂಡೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ 2 ಡಿವೈಸಸ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿವೈಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಲೀಟ್ 1 ಡಿವೈಸ್ so that I can show you how to add the device. Okay, so ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ಅದದ್ದು
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಸೈಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ Nexus yes. Okay, so then click on next. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್, ಮಾರ್ಶ್ಮೆಲೋ, ನಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಓರಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಪೈ, ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್. R is the recent version. Okay, Android 10, Android 11 and Android 12 are the recent versions. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆರ್ ಮತ್ತೆ ನಗೆಟ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 15 to 20 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿವೈಸ್ ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ AVD ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಡಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ Nexus yes API 24 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ Nexus yes, then click next. ಆಯ್ತಾ, ಅದು API ಬಂದು 24 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ Nexus ಅಂಡ್ ನಗೆಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು. ಈಗ Nexus ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ API 30 ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ AVD ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ Nexus yes API 30, the devices has been added into your Android virtual device manager. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರನ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. API 24 ಒಂದು, API 30 ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. API 24 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು API 24 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Click on Nexus yes API 24 and click on run button. Before clicking on run button, make sure that in your application there are no errors ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ task bar status ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, executing task and the Gradle build is running. So Gradle is a software which helps us to build our application build ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ Gradle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and then installing your application on the simulator AVD virtual device ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ Gradle ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ Gradle ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ until the Gradle finishes building your application. It will take some time. It depends on how much time it takes. It depends on the internet speed. Okay, if you are connected to the fast internet, it takes few minutes to build an application, or else it will take more time to build an application. Okay, and while before executing your application, make sure your antivirus is disabled. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, your emulator is nothing but the software version of your electronic gadgets. ನಿಮ್ಮ
ಫೋನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so now you got a message, Gradle build finished in 2 minutes 44 seconds. So waiting for the target devices to come online. So andre target devices andre emulators. Ivaga nindu phone do simulator barutte picture ge. So it is opening. You have to wait for some more minutes. See, now you can see two message has popped up. Added library within 1.dll barutte. If failed anta bandre again execution agiralla nimma application. Aita. And then now you can see taskbar ಅಲ್ಲಿ one more icon blink ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, Android emulator ಅಂತ. Just click on that. Okay. See, this we call it as an emulator, a virtual device. It is starting actually. It takes some more minutes to display the screen. Girls, once you get this install successfully finished message, now you can open your app on the virtual device. Just click on this button on the virtual device and choose the app that you have created. So the name of the app that I have created is Login Demonstration. So here is that app. Just double click on that app. Execute. Okay, now you can see the output window. So let us give the input now. So username is admin and the password is 123, a valid username and password. Then now we will click on sign in button. Okay, because the username and password is correct, it is taking you to the second page, welcome page. Okay, see what happens if I give invalid inputs, a wrong username and password. So just click on this back button. You will redirect it back to this page. And now I'll type admin, valid username, and the password I'll type it as 12345. Okay. Now let me click on this. Okay. Next, click on the sign in button. So upon clicking on sign in button, you have been prompted with this message. Number of attempts remaining is 4. Again, I will click on sign in. Now the counter is decrementing. Now it is showing 3. And again, it is showing a message. Number of attempts remaining is 2. And again, I'll click on sign in button. Again, I'll click on sign in button. See, after 5 invalid attempts, the sign in button was disabled. So this is what we have done in the coding segment. So this is about the first program or the first app, that is login demonstration. I hope all of you have understood. So now I'll conclude the session. Thank you for your patience listening.